क्रमांक 10 अशरण अनुप्रेक्षा। अशरण अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा एटले भावना। अशरण आ जगत में कोई कोईने शरणरूप थाय एवुं नथी, अर्थात कोई कोईने बचावी शके नहीं। हवे अशरण अनुप्रेक्षा चिंतवीए छीए। समंत भद्राचार्य मूल आ रत्नकरण शावकाचार्यना करता तेनी टीका हिंदी में सदा सुखदासजीए लखेली, तेना उपरथी कृपालदेवे आ पछी गुजराती अनुवाद कर्यो छे। अहींया फूटनोट में आम लख्युं छे। એટલે હવે અનિત્ય અનુપ્રેક્ષા પૂરી થઈ, હવે અશરણ અનુપ્રેક્ષા ચિંતવીએ છીએ, એટલે કે અશરણ અનુપ્રેક્ષા સંબંધી હવે વિચાર કરીએ છીએ। આ સંસારમાં કોઈ દેવ, દાનવ, ઇન્દ્ર, મનુષ્ય એવા નથી કે જેના ઉપર યમરાજાની ફાંસી નથી પડી। આ જગતમાં कोई एवो देव नहीं कि कोई दानव एटले राक्षस के असुर कुमार देवताओं अने इंद्र के मनुष्य एमां तो कोई एवं नहीं कि जेना पर यमराजानी फांसी नहीं पड़ी। मृत्यु ने वश थता कोई आशरो नहीं। मरण नो समय आवी पड़े छे, आयुष्य पूरुं थता ते समय आपणने कोई आधार नहीं। मृत्यु ने वश थता कोई आशरो नहीं। आयुष्य पूर्ण थवाना काल में इंद्रनो पतन क्षण मात्र में थाय छे। आयुष्य पूर्ण थाय तो इंद्रनु पण पतन थई जाए, ए पण चवी जाए। भगवान महावीर स्वामी ने कहे छे ज्यारे अंत समय आव्यो त्यारे इंद्रिये कह्युं कि भगवान ते 2 घड़ीनुं आयुष्य वधारजो, नहीं तो भस्म काल बेसे छे, जैन धर्मनी घणी हानि थशे। त्यारे भगवान कहे कि 2 घड़ी तो शू, एक समय पण कोई आयुष्य न वधारी सके। ज्यारे भगवान जेवा पण न कई करी सके तो आपणा जेवा पावट जीवो एने कोण शरण आपनार छे। आयुष्य पूर्ण थवाना काल में इंद्रनु पण पतन क्षण मात्र में थाय छे, जेना असंख्यात देव आज्ञाकारी सेवक छे, जे हजारों रिद्धिवाळा छे, जेनो स्वर्ग में असंख्यात काल थी निवास छे, आवा इंद्रनु पण पतन थाय छे। जेनो स्वर्ग में असंख्यात काल थी निवास छे। असंख्यात देवो तो जेनी आज्ञा आराधे, हजारों प्रकारनी जद्दी रिद्धिनो धणी आवो इंद्र एटले के देवोनो राजा ते पण अशरण छे। रोग, क्षुधा, तृषादिक उपद्रव रहित जेनुं शरीर छे, असंख्यात बळ पराक्रमना जे धारक छे, आवा इंद्रनुं पतन थई जाय त्यां पण अन्य कोई शरण नथी। के जेनो असंख्यात गणुं तो बळ छे, असंख्यात बळ पराक्रमना जे धारक छे, आवा इंद्रनुं पतन थई जाय त्यां पण अन्य तेने कोई शरणरूप नहीं। जेम उज्जड़ वन में वाघे ग्रहण करेल हरणना बच्चानी कोई रक्षा करवाने समर्थ नहीं, ते मृत्युथी प्राणीनी रक्षा करवाने कोई समर्थ नहीं। हवे जंगलनी अंदर हरणने ज्यारे वाघ पकड़े के सिंह, त्यारे एने कोण शरणरूप छे। तेवी रीते आपणने मरण आवीने ज्यारे पकड़े, अर्थात अंतकाल आवी जाए, मृत्यु समय आयुष्य पूरुं थाय त्यारे एने कोई रक्षा करवा समर्थ नहीं। छढाड़ा में दौलतरामजीए लख्युं छे, सुर असुर खगादिक जेते, मृग ज्यों हरिकाल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। छडाळा दौलतलाभजीनी प्रसिद्ध है दिगंबरों में। तेमा अशरण भावना में कहूँ, सुर असुर के खगादिक जे ते अथवा कोई पण पशु पक्षी माणस देव इंद्र गमे ते हो,
મૃગ જ્યો હરિકાળ દલે તે, હરિ એટલે સિંહ. સિંહ જ્યારે જંગલમાં મૃગને પકડે તેવી રીતે આ આવીને પકડે છે, ત્યાં કોઈ શરણરૂપ નથી. અથવા પછી ભલે ગમે એટલા મણી માણેક મોતી કે ધનાદિ હોય કે ગમે એટલું કુટુંબ હોય, મંત્ર તંત્ર ઔષધ કોઈ પણ તેને બચાવી ન શકે. સુર અસુર ખગા દીપ જે તે, મૃગ જ્યો હરિકાલ દલે તે, મણિ મંત્ર તંત્ર બહુ હોઈ, મરતે ન બચાવે કોઈ. તેમ કૃપાલદેવે આ જ વાત અહીંયા કરી કે જેમ ઉજ્જડ વનમાં વાઘે ગ્રહણ કરેલ હરણના બચ્ચાની કોઈ રક્ષા કરવાને સમર્થ નથી, તેમ મૃત્યુથી પ્રાણીની રક્ષા કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. આ સંસારમાં પૂર્વે અનંત પુરુષ પ્રલયને પ્રાપ્ત થયા છે, કોઈ શરણ છે? પ્રશ્ન વિરામ કૃપાલદેવ મૂક્યો કે પૂર્વે અનંત પુરુષો, અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત જીવો મૃત્યુને શરણરૂપ થયા, ત્યાં તેને કોઈ પણ રક્ષા કરનાર મળ્યો છે? આ સંસારમાં પૂર્વે અનંત પુરુષ પ્રલયને પ્રાપ્ત થયા, તેને કોઈ શરણ છે? કોઈ એવા ઔષધ મંત્ર તંત્ર અથવા દાનવાદિક નથી કે જે ક્ષણ માત્ર કાળથી રક્ષા કરે, ક્ષણ માત્ર પણ બચાવે એવો કોઈ પદાર્થ આ જગતમાં નથી. જો કોઈ દેવ દેવી વૈદ્ય મંત્ર તંત્રાદિક એક મનુષ્યની મરણથી રક્ષા કરત તો મનુષ્ય અક્ષય થઈ જાત, એવું કોઈ એની રક્ષા કરનાર મળી ગયો હોત તો પછી બધા જ અક્ષય થઈ ગયા હોત, આજે કોઈ મરવું ન પડત. જો કોઈ દેવ દેવી વૈદ્ય મંત્ર તંત્રાદિક એક મનુષ્યની મરણથી રક્ષા કરત તો મનુષ્ય અક્ષય થઈ જાત. માટે મિથ્યા બુદ્ધિને છોડી અશરણ અનુપ્રેક્ષા ચિંતવો. માટે એવી મિથ્યા બુદ્ધિ છોડી દો. બધાને મરવું અવશ્ય છે, ત્યાં કોઈ શરણરૂપ નથી. મિથ્યા બુદ્ધિ એટલે જાણે મને અંતકાળે મારું કુટુંબ શરણરૂપ થશે, મારા પુત્ર ધનાદિક સેવકો આ બધા મારી રક્ષા કરશે, તો કે કોઈ નહીં બચાવી શકે. બાહ્ય શાતા ગમે એટલી ઉપજાવે પણ અંદરની જો બળતરા હોય ઈચ્છાઓની કે આ હું મરી રહ્યો છે એનો ભય હોય, તેને કોણ લઈ શકે? જેમ કે શેઠ હોય, ભલે કરોડો રૂપિયા હોય, બધો મોટો શેઠ હોય, પણ ભલે એર કન્ડિશનમાં બેઠો હોય, બહારની તો પૂરી ઠંડક હોય, પણ અંદરની બળતરા અનેક પ્રકારની હોય તો તેને એર કન્ડિશનનું શું કરે? તેમ બહારની બધી જ સામગ્રી આપણે ઉપલબ્ધ હોય પણ અંતરમાં આ મૃત્યુ આવી ગયું, હવે મરવાનું છે, તે પીડા કે વ્યાધિની પીડાને કોણ લઈ શકે? અને જો આપણો કર્મોદય જો વિપરીત હશે તો જે ઔષધ આપણે સારું કરવા માટે લઈશું એ ઉડતું રોગને વધારી દેશે, વિપરીત થઈ પરિણમશે. અને પુણ્યનો ઉદય હશે તો એ ઔષધ આપણે કામ કરી જશે. પણ ઔષધથી મટે જ એવું નથી કે ભાઈ હવે દવા લઈએ એટલે મટશે જ, એવું નથી. કાંતે તો પછી કોઈ બીમાર રહે નહીં, બધા સાજા જ થાય ઔષધથી. ઔષધ તો બધા લે પણ કેમ રોગ વધી જાય, કેમ મરી જાય? એ આ બધું ઠીક છે, નિમિત્ત માત્ર છે. પુણ્ય ઉદય તો કામ કરી જાય, બાકી નહીં. એટલે કોઈ દેવ દેવી વૈદ્ય મંત્ર તંત્રાદિક એક મનુષ્યની મરણથી રક્ષા કરત તો મનુષ્ય અક્ષય થઈ જાત, કોઈ કાળે પછી મરે જ નહીં. માટે આવી મિથ્યા બુદ્ધિને છોડી અશરણ અનુપ્રેક્ષા ચિંતવો, એટલે કે આ જગતમાં મને કોઈ શરણરૂપ નથી એ ભાવ દ્રઢ કરો. પણ એક વિતરાગનો કહેલો ધર્મ જરૂર શરણરૂપ છે, અવશ્ય. કેમ કે એ આપણને એવી બુદ્ધિ ઉપજાવે કે મને મૃત્યુ જ નથી, મને મરણ જ નથી તો મને ભય શાનો? નમે મૃત્યુ કુતો ભીતિ,
એ સર્વજ્ઞનો ધર્મ આત્મ સ્વભાવને ધ્યાનમાં લાવે કે તું તો કોઈ કાળે જન્મ્યો જ નથી, મર્યો જ નથી, માટે તને ભય શો? એ વિતરાગના વચનોથી આપણો ભય સદાને માટે ટળી શકે છે. મૃત્યુ, પ્રભુ શ્રી કે મૃત્યુ તો અમને પ્રભુ મહોત્સવ છે, મહાન ઉત્સવ બની જાય. એટલે સત્પુરુષનો કહેલો વિતરાગનો જે માર્ગ છે એ જ શરણરૂપ છે. એટલે આપણે રોજે બોલીએ છીએ કે સર્વજ્ઞનો ધર્મ શું શરણ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવાણી. પ્રભાવ, પ્રકૃષ્ટ ભાવાણી અને આરાધ, સાચા દિલથી આરાધ. આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી. કેમ કે અનાથ એકાંત સનાત થાશે, એના વિના કોઈ ન બાય સ્યાશે. તું અનાથ છું પણ જરૂર સનાથ બની જઈશ, આ ધર્મનું શરણ ગ્રહીશ તો, અને એના વિના આ જગતમાં તને કોઈ તારી બાહે પકડનાર નથી. કોઈ ન બાય સ્યાશે, સ્યાશે એટલે પકડશે. માટે મિથ્યા બુદ્ધિને છોડી અશરણ પ્રેક્ષા ચિંતવો. મૂઢ લોક એવા વિચાર કરે છે કે મારા સગાના હિતનો ઈલાજ ન થયો, ઔષધ ન આપ્યું, દેવતાનું શરણ ન લીધું, ઉપાય કર્યા વિના મરી ગયો, એવો પોતાના સ્વજનનો શોક કરે છે કે જુઓ ને આ નાની ઉંમરમાં મરી ગયો, કંઈ ખરો ઈલાજ પણ થઈ નહીં શક્યો, ઘરે એવું સાધન નહીં, શું કરે? અને કોઈ દેવતાને પણ માને, કોઈનું શરણ લીધું હોત ને ભલાણું તોય બચત, પણ એને કંઈ બાધા રાખી નહીં. એમ આ કે મૂઢ લોકો છે, સમજતા નથી કે કોઈ આવી રીતે કોઈને બચાવી શકે તો પછી બધા જ કોઈને રોગ આવે જ નહીં, આટલા હોસ્પિટલો શી જરૂર પછી? શું વાત કંઈ ફેલાતા વાર લાગે કે ભાઈ જુઓ આને દેવીની માનતા બધો રોગ ગયો, આ લોકોને તો માનતાવાળાને કદી રોગ આવે જ નહીં, પણ એમ કદી જોયું નથી. દેવતાનું શરણ મૂઢ લોકો એવો વિચાર કરે છે કે મારા સગાના હિતનો ઈલાજ ન થયો, ઔષધ ન આપ્યું, દેવતાનું શરણ ન લીધું, ઉપાય કર્યા વિના મરી ગયો, એવો પોતાના સ્વજનનો શોક કરે છે. પણ પોતાનો સોચ નથી કરતો કે હું જમની દાળની વચ્ચે બેઠો છું. જે કાળને કરોડો ઉપાયથી પણ ઇન્દ્ર જેવા પણ ન રોકી શક્યા, તેને બાપડું માણસ જાત તે શું રોકશે? પણ એમ પોતાનો વિચાર નથી આવતો કે હું આ જમની દાળની વચ્ચે જ બેઠો છું. ક્યારે મોઢું બંધ કરે એટલી જ વાત. લીધો કે પ્રભુ કે લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, ત્યાં આ અવિવેકથી હિત કરવું રહી જશે. એમ મારા એ પણ એ નથી વિચારતો કે જમની દાળની વચ્ચે બેઠો છું, જે કાળને કરોડો ઉપાયથી ઇન્દ્ર જેવા પણ ન રોકી શક્યા, તેને બાપડું માણસ જાત તે શું રોકશે? ન રોકી શકે. જેમ બીજાનું મરણ થતાં જોઈએ છીએ તેમ મારું પણ અવશ્ય થશે. એમ ખ્યાલ નથી આવતો કે આટલા બધા મરી ગયા, બાળીને આવીએ પણ હવે તારો નંબર લાગશે, તું કંઈ અહીંયા અમરપટ્ટો લઈને નથી આવ્યો, તારે જવાનું છે. પણ એનો જીવને દર્શન મોહ બળવાન હોવાથી એનો ખ્યાલ જ નથી આવતો. જેમ બીજા જીવોને સ્ત્રી પુત્રાદિકનો વિયોગ દેખીએ છીએ તે મારે પણ વિયોગમાં કોઈ શરણ નથી. જાણે એમની સ્ત્રી ગુજરી ગઈ, એનો પુત્ર ગુજરી ગયો, એમ બીજાને વિયોગ થતાં દેખીએ તેમ એક દિવસ એવો આવશે કે મારે પણ એવું થવાનું છે, મારે પણ આ સ્વજનોનો વિયોગ નિશ્ચિત થશે નિયમા. જેમ બીજા જીવોને સ્ત્રી પુત્રાદિકનો વિયોગ દેખીએ છીએ તે મારે પણ વિયોગમાં કોઈ શરણ નથી. અશુભ કર્મની ઉદીર્ણા થતાં બુદ્ધિ નાશ થાય છે. ત્યારે અશુભ કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે બુદ્ધિ નાશ પામે. વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. જ્યારે આપણું અશુભ થવાનું હોય ત્યારે આપણી બુદ્ધિ જ વિપરીત થાય. કેમ કે બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી,
બુદ્ધિ કર્મને અનુસાર ઉપજે છે. ગમે એટલું ધન પિતાએ ભેગું કર્યું હોય પણ પુત્રના નસીબમાં ન હોય તો એને વિપરીત બુદ્ધિ સૂજે. આ ધંધો કરી લો, આમ કર્યું, તેમ બધું ખલાસ થઈ જાય. એમ અશુભ કર્મની ઉદીર્ણા થતાં બુદ્ધિ નાશ થાય છે. એટલે આપણે ભગવાન પાસે, એ ભગવાન મને સદબુદ્ધિ આપજો, મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ નહીં થાય. પ્રબળ કર્મનો ઉદય થતાં એકે ઉપાય કામ નથી આવતો. તીવ્ર કર્મના ઉદયમાં તો કોઈ ઉપાય કામ ના આવે. પ્રબળ કર્મનો ઉદય થતાં એકે ઉપાય કામ નથી આવતો. અમૃત વિષ થઈ પરિણમે. જ્યારે વિશેષ પાપનો ઉદય થયો હોય ત્યારે અમૃત પણ ઝેર રૂપે પરિણમે. તણખલું પણ શસ્ત્ર થઈ પરિણમે. અને જ્યારે પુણ્યનો ઉદય થયો હોય તો ઝેર પણ અમૃત રૂપ થઈ પરિણમે. રાણાએ મેલ્યા વિષના પ્યાલા, પીને મસ્ત હોઈ, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. એવી ભક્તિ જેના હૃદયમાં હળવાટ હતી એવી મીરાબાઈને રાણાએ વિષના પ્યાલા મોકલ્યા. પણ એનું પુણ્ય કેવું કે ઝેર અમૃત બની ગયું. પુણ્યનો ઉદય તો એવું થાય, પાપનો ઉદય હોય તો અમૃત પણ ઝેર બની જાય. જેમ પાપનો ઉદય શેઠને ત્યાં થયો તો બધું જ ઉડી ઉડીને જવા લાગ્યું, કાંઈ ઘરમાં ન રહે. થાળી ઉડીને જતી એ પણ પકડી જમતા, સોનાની થાળીમાં જમતા. થૂકદાણી પણ સોનાની, એ જવાવાળી પકડી કે કોનો તૂટીને હાથમાં રહી ગયો પણ થાળી ગઈ. એમ પાપનો ઉદય આવે પછી કાંઈ કોઈનું ચાલે નહીં. પ્રબળ કર્મનો ઉદય થતાં એકે ઉપાય કામ નથી આવતો. અમૃત વિષ થઈ પરિણમે છે. તણખલું પણ શસ્ત્ર રૂપ થઈ પરિણમે. ઠોકર વાગતા માણસ મરી જાય અને પહેલે માળથી પડે ને બચે છે. એવા પુણ્ય ઉદય હોય તો એ રીતે બચી શકે છે. અને નહીં જેવી કંઈ કારણ બને ને મૃત્યુ થઈ જાય. તણખલું પણ શસ્ત્ર થઈ પરિણમે છે. પોતાના વહાલા મિત્ર પણ વેરી થઈ પરિણમે. પાપનો ઉદય આવે ત્યારે વહાલા મિત્ર પણ વેરી થઈ જાય. પોતાના વહાલા મિત્ર પણ વેરી થઈ પરિણમે છે. અશુભના પ્રબળ ઉદયના વસ્તી બુદ્ધિ વિપરીત થઈ પોતે જ પોતાનો ઘાત કરે છે. એવી બુદ્ધિ ઉપજે કે પોતે ઝેર ખાઈને કે રેલવે નીચે આવીને કે ઘાસલેટ છાંટીને ગમે તે રીતે મરી જાય, પોતે જ પોતાનો ઘાત કરે. અશુભ પ્રબળ ઉદયના વસ્તી બુદ્ધિ વિપરીત થઈ પોતે પોતાનો જ ઘાત કરે છે. જ્યારે શુભ કર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે મૂર્ખને પણ પ્રબળ બુદ્ધિ ઉપજે છે. પુણ્યનો ઉદય થયા રીતે મૂર્ખને એવી બુદ્ધિ ઉપજે. કર્યા વિના સુખકારી અનેક ઉપાય પોતાની મેળે પ્રગટ થાય છે. પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે કર્યા વગર પણ અનેક સુખકારી ઉપાય આપોઆપ મળી આવે. વેરી મિત્ર થઈ જાય છે. વિષ પણ અમૃત થઈ પરિણમે. પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે વેરી મિત્ર થઈ જાય અને ઝેર પણ અમૃત થઈ પરિણમે છે. જ્યારે પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે સમસ્ત ઉપદ્રવકારી વસ્તુઓ નાના પ્રકારના સુખ કરવાવાળી થાય છે. તે પુણ્યકર્મનો પ્રભાવ છે. આ પુણ્યકર્મનો પ્રભાવ છે. એટલે કે પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે સમસ્ત ઉપદ્રવો નાશ પામી જાય છે. પાપના ઉદયથી હાથમાં આવેલું ધન ક્ષણ માત્રમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. મળ્યું હોય છતાં ઉદય પાપનો હોય તો એની પાસે રહે નહીં. પાપના ઉદયથી હાથમાં આવેલું ધન ક્ષણ માત્રમાં નાશ થઈ જાય છે. પુણ્યના ઉદયથી ઘણી દૂર હોય તે વસ્તુ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પુણ્યનો ઉદય ઘણી દૂર રહેલી વસ્તુ પણ એને મળી આવે. લાભાંતર અને ક્ષોભસમ થાય ત્યારે વિના પ્રયત્ને નિધિ રત્ન પ્રગટ થાય છે. લાભાંતરાય તૂટ્યો હોય એનો ક્ષોભસમ થાય કે વિના પ્રયત્ને અનેક નિધિ રત્ન એટલે અનેક વૈભવ અથવા ધનાદિ
ની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. પાપ ઉદય થાય ત્યારે સુંદર આચરણ કરતો હોય તેને પણ દોષ કલંક આવી પડે છે. પાપનો ઉદય ત્યારે અહીંયા કોઈ જાતનો એમાં વાંક ન હોય, છતાં પણ લોકો તરફથી એની નિંદા થાય. પાપ કર્મનો અહીંયા પૂર્વ ભાવમાં કંઈ કરેલું છે ત્યારે જ એવું થાય. આ ભાવમાં કંઈ પણ ન કરતો હોય તોય પાપ ઉદય થાય ત્યારે સુંદર આચરણ કરતો હોય તેને પણ દોષ કલંક આવી પડે છે. અપવાદ અપયશ થાય છે. યશ નામ કર્મના ઉદયથી સમસ્ત અપવાદ દૂર થઈ દોષ ગુણરૂપ થઈ પરિણમે છે. અને જ્યારે યશ નામ કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે જે દોષો કર્યા હોય તે પણ ગુણરૂપે પરિણમે. સંસાર છે તે પુણ્ય પાપના ઉદય રૂપ છે. પુણ્ય ને પાપ એ આ બે દ્વંદ્વરૂપ આખો સંસાર છે, બીજું કાંઈ જ નથી. પુણ્યથી બહાર ભૌતિક શાતા વેદની મળે અને પાપના ઉદયથી અસાતા ભોગવે. પણ આત્મા તો છે તેવો ને તેવો જ છે. સંસાર છે તે પાપના પુણ્ય પાપના ઉદય રૂપ છે. પરમાર્થી બંને ઉદય પુણ્ય પાપ પરના કરેલા અને આત્માથી ભિન્ન જાણીને તેના જાણનાર અથવા સાક્ષી માત્ર રહો. કૃપાલ કે જ્યારે પુણ્ય પાપના દ્વંદ્વ રૂપ જ આખો સંસાર છે. પરમાર્થી તો બંને જુદી વસ્તુ છે. પુણ્ય આત્માનું નથી, પાપે આત્માનું નથી, પણ પરભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. પરમાર્થી બંને ઉદય પુણ્ય પાપ પરના કરેલા, પરભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા અને આત્માથી ભિન્ન જાણીને તેના તમે જાણનાર અને સાક્ષી માત્ર રહો. રાગદ્વેષ કરીને એમાં ભળી ન જાઓ. હર્ષ અને ખેદ કરો નહીં. એટલે પુણ્યના ઉદયમાં બહુ રાજી ન થાઓ અને પાપના ઉદયમાં ખેદ પણ ન કરો. પણ સાક્ષી માત્ર રહો, જોયા કરો. પૂર્વે બંધ કરેલ કર્મ તે હવે ઉદય આવ્યા છે એમ જોયા કરો કે આ પૂર્વે મેં કર્મો બાંધ્યા તે હવે ઉદયાવલીમાં આવી ગયા એટલે ભોગવીએ છે. ક્ષમતા ભાવ રાખો, જોયા કરો બધું. પૂર્વે બંધ કરેલ કર્મ તે હવે ઉદય આવ્યા છે, પોતાના કર્યા દૂર નથી થતા. આપણે પૂર્વે જે કર્મો બાંધ્યા પછી એને ગમે તેટલી એની નિંદા કરીએ કે મને કેમ આવી ગયા અથવા ગમે એટલો શોક કરીએ તેથી કંઈ કર્મ જાય નહીં, છોડે નહીં. કેમ કે પોતાના જ કરેલા છે અને પોતાના કર્યા દૂર નથી થતા. ઉદયમાં આવ્યા છે તે કે મારે દૂર કરવા છે તો નહીં થાય. ઉદય આવ્યા પછી ઈલાજ નથી. ઉદય આવ્યા પછી ઈલાજ નથી. એ જ્યાં સુધી ઉદયાવલીમાં ના આવે ત્યાં સુધી એને અપકર્ષણ ઉત્કર્ષણ કે સંક્રમણ એ કંઈ કરીને કર્મને ખપાવી દો. જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્ય મેં ઉત્તમ જહાં વિચાર એ ભાવે શુભ ભાવના તે ઉતરે ભવપા. આવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના કરી અને જે નિકાચિત બંધ નથી એને જ્ઞાન ધ્યાનથી તોડી નાખો. હા, આપણા માટે કામ કરે ને. કાલે આપણે વાત એ જ આવેલી. જુઓ મિથ્યાત્વમાં શું થાય? હા, નથી પણ બરાબર છે. જ્ઞાન તો જ્ઞાની પુરુષોનું છે ને. એ જ્ઞાનને આપણે જાણીએ છીએ એ કારણરૂપ સમ્યક જ્ઞાન થયું. કારણરૂપ એટલે એના કહેવા પ્રમાણે આપણે માન્યતાને ફેરવીએ છીએ. એ કહે છે કે તું આત્મા છું તો કે ભાઈ હું આત્મા છું. આપણને તો શરીરે જ હું ભાસે, પણ આપણી માન્યતાને ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ શ્રી પુત્ર આદિ કોઈ મારા નથી. એમ રોજે આપણે પત્ર શા માટે બોલીએ સવાર સાંજ કે આ ભાવ દ્રઢ થાય. તેથી શું થાય? આપણને પુણ્યકર્મનો બંધ થાય. પણ એ પુણ્ય કેવું છે? મુક્તિ મેળવી છે. આપણે દેવલોક માટે આ બધું નથી કરતા, તો એ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે. એટલે કાળે કરીને શુદ્ધ ભાવ લાવશે, શુદ્ધ ભાવમાં લઈ જશે.
નિશ્ચય સમ્યક દર્શનનું કારણ થશે. અને એની હાય હા જે વાત માનીએ છીએ તે વ્યવહાર સંકિત થયું. શ્રદ્ધા તત્વાર શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. પહેલાં તો જીવને તત્વોની શ્રદ્ધા થવી જ મુશ્કેલ છે. માનતો જ નથી આ જીવ, જેમ જ્ઞાની કહે તેમ. પછી આગળ તે પ્રમાણે વર્તવાની વાત જ ક્યાં છે? એટલે ઋષિ કે પ્રભુ પડ્યો રે સત્સંગમાં તો સાંભળ કર તો કોઈ દિવસ થઈ જશે, તો એ વાત દ્રઢ થશે, નહીં તો તું કોરોનો કોરો રહી જશે. એક બે વાર સાંભળ્યાથી કંઈ વાત ગળે ઉતરે નહીં. ત્યાં ન રહેવાય તો જ્યાં હોઈએ ત્યાં શાસ્ત્રોથી, એમના વચનોથી, વચનામૃત, ઉપદેશામૃત, બોધામૃત એ બધા શાસ્ત્રોનો સાર છે. એને વારંવાર વાંચીને એમણે જે કહ્યું તે ભાવો દ્રઢ કરવા. એમણે કહ્યું તે સત્ય જ કહ્યું છે અને એ પ્રમાણે જ મારે વર્તવું છે. પછી ન વર્તાય એટલી ભાવના રાખે અને થાય એટલું વર્તે. એવો જે ભાવ છે એ એને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય પ્રગટાવી અને આગળ જતાં એને સમ્યક સંકિત આપશે. કેમ કે સમ્યક દર્શન વગર કેવળ નિર્જરા નથી કે ભાઈ નવીન બંધ ન થાય ને એ તો ત્યારે જ છે. પણ આનો પ્રોસિજર, એની રીત આ જ છે. આ રીતે જ આપણે આગળ જવું પડશે. એટલે પરમાર્થી બંને ઉદય પુણ્ય પાપ પરના કરેલા અને આત્માથી ભિન્ન જાણીને તેના જાણનાર તથા સાક્ષી માત્ર રહો. આ પુરુષાર્થ એમાં ભળો નહીં, હર્ષ અને ખેદ કરો નહીં. ગમે તેવી સુખ સામગ્રી ભૌતિકની મળી આવે તો પણ તમે રાજી ન થાઓ કે મારા જેવો કોણ, મને કેવું મળી ગયું, એમ બહુ હર્ષ ન કરો. કેમ કે એ જવાનું છે. અને શોકના સમય પણ આવે, પૂર્વે અશુભ કર્મ બાંધ્યા હોય તો દુઃખ પણ આવે. તેમાંય રડવા બેસો નહીં, ખેદ કરોમાં કે આ મને જે બધે ઈશ્વરે મોકલી દીધું. ઈશ્વર તો કોઈને ન મોકલે કે ઈશ્વરના આવા ધંધા છે કે તમને દુઃખી કરે. એ તો કોઈને દુઃખી ન કરે. ઈશ્વર તો દયાળુ છે. માટે આપણા જ કરેલા કર્મનો ઉદય છે. માટે સમતા ભાવે ભોગવી લઈએ તો નવીન કર્મ બંધ નહીં બંધાય, નવો નહીં થાય. નહીં તો પછી આ ભોગવો, નવા બાંધો, પાછા નવા આગળ ભોગવો, ફરી નવા બાંધો. દર છૂટો ક્યારે? કોઈની દેણદારી આપણા પર થઈ હોય તો એ દેણદારી કે ભાઈ સમય પાકી ગયો, લેણદાર આવી ગયો તો બીજાને ઘરે જઈને કે ભાઈ મારે અહીંયા 5000 આપવા છે, આપો ને, એમ ત્યાંથી લઈને આપી દે તો શું થયું? એ દેવુંનું દેવું રહ્યું. ત્યાંથી લઈને આપ્યું પણ એ છૂટ્યો નહીં. તેમાં કર્મના ઉદય આવે, આપણે હર્ષો કર્યા જ કરીશું તો દેણું મટશે નહીં. ઉદયવાવલીમાં કર્મ આવે એ તો પૂરા થઈ ગયા પણ તે પાછા બાંધી લીધા, નવી દેણદારી કરી લીધી. એટલે તારા સંસારનો કોઈ કાળે અંત આવી રીતે તો ન જ આવે. એટલે સકામ નિર્જરા, જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગી મેં ઉત્તમ જહાં વિચાર, એ ભાવે શુભ ભાવના તે ઉતરે ભાવપાર. એમ આત્માથી આ બધા પુણ્ય પાપને ભિન્ન જાણી તેના જાણનાર તથા સાક્ષી માત્ર રહો. હર્ષ અને ખેદ કરો નહીં. પૂર્વે બંધ કરેલ કર્મ તે હવે ઉદય આવ્યા છે, આપણા જ બાંધેલા. પોતાના કર્યા દૂર નથી થતા અને બીજાના આવતા નથી. કોઈ બીજાના કર્મ આપણે ભોગવા પડે એ કંઈ બને નહીં, કોઈ કાળે નહીં થાય. તો પછી જે આવ્યા એ કોના આવ્યા? પોતાના પારના પારકાના કરેલા આપણે ભોગવા પડે નહીં. તો આવ્યા એ કોના આવ્યા? તો કે પોતાના, બીજા કોના? અને ઉદય આવ્યા પછી કોઈ ઇલાજ નથી. માટે જ્યાં સુધી સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી એને ખૂબ ભક્તિ, સ્મરણ, ધ્યાન, એટલે વિચારરૂપ ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય વડે કર્મોને તોડી નાખો. જેટલા મંદ કરી નાખો એની માત્રા, એનું બળ તોડી નાખો. કર્મના ફળ પછી કહે છે કે જ્યારે ઉદયાવલીમાં આવી જશે પછી કાંઈ બળ ન ચાલે. એ તો કર્મ બાંધીએ તે વખતે જ ધ્યાન રાખીએ તો ઠીક છે, પછી કાંઈ ચાલે નહીં. એટલે પૂજામાં કહ્યું બંધ સમય ચિત્ત
ચેતીએ રે ઉદયેશો સંતાપ સલુણે બંધ સમય ચિત્ત ચેતીએ રે ઉદયેશો સંતાપ સલુણે. બાંધો છો તે વખતે ચેતો, ત્યારે ધ્યાન રાખો કે નવા બાંધતા પરિણામે તેવા તો બંધાતા નથી. કૃપાલદેવ ચોખ્ખું કે અશુભ કર્મ ઉદય આવે વેદતા જો સોચ કરો છો તો હવે એ પણ ધ્યાન રાખો કે નવા બાંધતા પરિણામે તેવા તો બંધાતા નથી. હવે ભવિષ્યનું ધ્યાન રાખો. ભૂતકાળમાં ભૂલ થઈ ગઈ તો ફરી તો ન કરો. એટલે અહીંયા કહે છે કે હવે તમે સાક્ષી માત્ર, ગમે તે આપણા કર્મોદય આવે, રોગ આવે, વેદના આવે, આવા કોઈ દુઃખના પ્રસંગ આવે, બધું જોયા કરો. કેમ કે તમે મન ઉપર લેવાથી એ જવાનું તો નથી. તો પછી મારા કર્મનો ઉદય છે, જોયા કરું, ઉપાય કરો એના થાય એટલા શુદ્ધ રીતે, એનો ના નહીં, અન્યાય રીતે નહીં, શુદ્ધ રીતે ઉપાય કરો. દુઃખ જતું હોય નહીં થાય તો પછી શાંતિ રાખો, ભોગવો, જોયા કરો, તો એ જવાનું છે. પુરુષ કે પ્રભુ એ જવાનું. હવે તમને દુઃખ આવ્યું તો કંઈ કાયમ રહે છે? પૂર્વે આપણે એવા કેવા પ્રસંગો દરેકના જીવનો પડ્યા હોય, પણ બધું જ જાય છે. તેમાં એ જવાનું. કેમ કે એ તો પાણીના રેલાની જેમ ઉદય આવ્યો તે જવાનો. હર્ષ અને ખેદ કરો નહીં, પૂર્વે બંધ કરેલ કર્મ તે હવે ઉદય આવ્યા છે, પોતાના કર્યા દૂર નથી થતા, અને ઉદય આવ્યા પછી લાજ નથી. કર્મના ફળ જે જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, ચિંતા, ભય, વેદના, દુઃખ આદિ આવતા તેનાથી રક્ષણ કરવા મંત્ર, તંત્ર, દેવ, દાનવ, ઔષધાદિક કોઈ સમર્થ નથી. કોઈની એને દુઃખને લઈ શકે. કર્મના ફળ જન્મ, જરા અને મૃત્યુ મુખ્ય દુઃખના હેતુ. કર્મના ફળ જે જન્મ, જરા, મરણ એ રોગ, શોક, ચિંતા, ભય, વેદના, દુઃખ આદિ આવતા તેનાથી રક્ષણ કરવા મંત્ર, તંત્ર, દેવ, દાનવ, ઔષધાદિ કોઈ સમર્થ નથી. મંત્ર, તંત્ર, ઔષધ નહીં જેથી પાપ પલાય, વિતરાગ વાણી વિના અવરન કોઈ ઉપાય. વિતરાગની વાણી એ આપણને સમભાવ, સમતા ભાવમાં લાવી અને એ કર્મને નિર્જરાવી દે, નવા ન બાંધવા દે. એ સિવાય તો કોઈ મંત્ર, તંત્ર, ઔષધિ કર્મો જાય નહીં. તેનાથી એ દુઃખથી રક્ષણ કરવા મંત્ર, તંત્ર, દેવ, દાનવ, ઔષધાદિ કોઈ સમર્થ નથી. કર્મનો ઉદય આકાશ, પાતાળ કે ક્યાંય પણ નથી છોડતો. જેમ પ્રભુશ્રી કહે, પ્રભુ અકળાઈને ક્યાં આકાશમાં ચડી જશો? કર્મ તો 2 ડગલા આગળ ને આગળ છે. તમે કે આકાશમાં જશો ને તો ત્યાંય આવવાના, અથવા કંઈ ગુફામાં પેસી જશો ત્યાંય તમને નહીં છોડે. કર્મનો ઉદય આકાશ, પાતાળ કે ક્યાંય પણ નથી છોડતો. ઔષધાદિક બાહ્ય નિમિત્ત અશુભ કર્મનો ઉદય મંદ થતાં ઉપકાર કરે છે. કંઈ દવા વગેરે લઈએ તો આપણા આ કર્મના ઉદય મંદ હોય તો એમાં એ સહાયરૂપ થાય. મંદ ઉદય હોય તો ઉપકાર કરે છે. દુષ્ટ, ચોર, ભીલ, વેરી તથા સિંહ, વાઘ, સર્પાદિક ગામમાં કે વનમાં મારે, જળચરાદિ કે પાણીમાં મારે, પણ અશુભ કર્મનો ઉદય જળમાં, સ્થળમાં, વનમાં, સમુદ્રમાં, પહાડમાં, ગઢમાં, ઘરમાં, શૈયામાં, કુટુંબમાં, રાજાદિક સામંતોની વચમાં શસ્ત્રોથી રક્ષા કરતા છતાં ક્યાંય પણ નથી છોડતો. ગમે તે ઉપાય કરો, પણ તમે અશુભ કર્મનો એકવાર ઉદય આવી ગયો તો તમે ભલે ને જળમાં હોય તોય નહીં છોડે. ભલે અંદર પેસી જાઓ પનડુબ્બીથી, ત્યાં નહીં છોડે. નીચે પાણીની નીચે ચાલે પનડુબ્બીઓ, કે અહીંયા ગુજરાતી બીજું નામ હશે, હા, સબમેરીન એવી હોય, હા, નીચે ચાલે પાણીમાં અંદર.
હા હા, સબમરીન, અને પનડુબ્બી કહે હિન્દીમાં. ત્યાં હોય તોય એને તો નહીં છોડે, આયુષ્યપુર તો ત્યાંય મારી નાખે. એમ તમે કે ક્યાંય કોઈ એવી જગ્યા જગતમાં નથી કે જે તમને મરણથી બચાવી શકે. જળમાં હો કે ગમે તે સ્થળમાં હો, વનમાં એકલા હો કે સમુદ્રમાં પેસો, કે પહાડમાં જાઓ કે ગઢમાં ઘૂસી જાઓ, કે ઘરમાં શૈયામાં કુટુંબમાં રાજાદિક સામંતોની વચમાં, બધા રાજાઓ મંત્રીઓ બધા તમે નાગી તલવાર લઈને બધા ચારે બાજુ ભારી જાય, હમણાં મરણ આવે મારી નાખીશ, કોઈ નહીં બચાવી શકે. રાજાદિક સામંતો એટલે મંત્રીઓની વચમાં શસ્ત્રોથી રક્ષા કરતા છતાં ક્યાંય પણ નથી છોડતા. શસ્ત્રોથી રક્ષા કરતા છતાં ક્યાંય પણ નથી છોડતો મૃત્યુ. આ લોકમાં એવા સ્થાન છે કે જેમાં સૂર્ય ચંદ્રમાના ઉદ્યોત તથા પવન તથા વૈકરિક રિદ્ધિવાળા જઈ શકતા નથી. એવા પણ સ્થાન છે આ જગતમાં કે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ કે ચંદ્રમાનો પ્રકાશ જઈ ન શકે, તથા જ્યાં પવન અને વૈકરિક રિદ્ધિવાળા પણ નથી જઈ શકતા. જેમ કે દેવો છે એ અસુર કુમાર દેવો ત્રીજી નરક સુધી જઈ શકે, હા, એથી નીચે નહીં. એટલે વૈકરિક રિદ્ધિવાળા આવા દેવો ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી નરકમાં નથી જઈ શકતા. પરંતુ કર્મનો ઉદય તો સર્વત્ર જાય છે, એ તો બધે જ જાય. અને પ્રબળ કર્મનો ઉદય થતાં એટલે પ્રબળ પાપનો ઉદય થતાં વિદ્યા, મંત્ર, બળ, ઔષધિ, પરાક્રમ, ભાલા, મિત્ર, સામંત, હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદલ, ગઢ, કોટ, શસ્ત્ર, સામ, દામ, દંડ, ભેદાદિક બધા ઉપાય શરણરૂપ થતા નથી. કર્મનો ઉદય જો થાય પ્રબળ, તો ગમે એટલી વિદ્યા ભણો કે મંત્ર તંત્ર કહો કે ગમે એટલું બળ લાવો કે ઔષધિ લાવો કે પરાક્રમ હોય, વાલા મિત્ર હોય, મંત્રીઓ કે રાજાઓ સાથે ઓળખાણ હોય, હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદલ બધું હોય, ગઢ, કોટ, શસ્ત્ર, સામદામ, દંડ, ભેદ બધા આવડતા હોય, પણ આ મરણને કોઈને છેતરી શકે. બધા ઉપાય શરણરૂપ તે વખતે થતા નથી. જેમ ઉદય થતાં સૂર્યને કોણ રોકે, તેમ કર્મના ઉદયને ન રોકી શકાય. એવા જાણી સમતા ભાવનું શરણ ગ્રહણ કરો. સૂર્યના ઉદયને કોઈ રોકી શકે? તેવી જ રીતે કર્મનો ઉદય થશે ને ત્યારે કોઈ રોકી ન શકે, પણ એક સમતા ભાવ એ ત્યાં તેને શરણરૂપ છે. જેમ કૃપાલદેવે કહ્યું, જ્યાં નિરૂપાયતા છે ત્યાં સહનશીલતા સુખદાયક છે. હવે એમાં તમારું કંઈ ચાલી શકે નહીં, એના કરતો શાંતિ રાખો તો સુખી થશો, અને તો બોલતા બે ખાશો. એટલે અસમર્થ કો રક્ષણ શાંતિ, સમર્થ કો ભૂષણ બના. અસમર્થ હોય બદલો લેવાનો અને ક્ષમા રાખે તો શાંતિ રહે અને દુઃખ ન પામે, તો મારે સામેથી. એટલે અસમર્થ હોય એને પણ ક્ષમા સુખ આપે. અને સુરવીર હોય, બદલો લઈ શકતો હોય, તે પણ આવું ન કરે ધર્મ સમજીને કે મારો સ્વભાવ નથી ક્રોધ કરવો, તો એના માટે ભૂષણ છે. આભૂષણ છે કે સુરવીર હોવા છતાં પણ એવું કરતો નથી, એના માટે આભૂષણ જેવું છે. એટલે અહીંયા કૃપાલદેવ કહે, જેમ ઉદય થતા સૂર્યને કોણ રોકે, તેમ કર્મના ઉદયને ન રોકી શકાય. એવા જાણી સમભાવનું શરણ ગ્રહણ કરો તો અશુભ કર્મની નિર્જરા થાય અને નવો બંધ ન થાય. રોગ, વિયોગ, દારિદ્ર્ય, મરણાદિકને ભય છોડી પરમ ધૈર્ય ગ્રહણ કરો. સમતા સહનશીલતા રાખી દારિદ્ર્ય પણ આવે કે કોઈનો વિયોગ થાય, રોગ થાય, તો એ કૃપાલ કે ભય છોડીને ધીરજ રાખો. કેમ કે બીજો કોઈ ઉપાય નથી, ધીરજના ફળ મીઠા છે. રોગ, વિયોગ, દારિદ્ર્ય, મરણાદિકનો ભય છોડી પરમ ધૈર્ય ગ્રહણ કરો. પોતાનો વિતરાગ ભાવ
સંતોષ ભાવ, પરમ સમતા ભાવ એ જ શરણ છે, બીજું કોઈ શરણરૂપ નથી. વીતરાગ ભાવ, મારું કોઈ હતું જ નહીં, અથવા સંપત્તિ જેના માટે ખેદ કર્યું એ મારું ક્યાં હતું. વિતરાગતા આવે કે સંતોષ ભાવ આવે, જે છે તે બહુ છે, કા પરમ સમતા ભાવ આવે, સમભાવ, સુખ આવો કે દુઃખ આવો એને કોણ દુઃખ આપી શકે. આ જ એક શરણરૂપ છે, બીજું તો આ જગતમાં કોઈ એનો રક્ષક નથી. સમતા ભાવ કેળવે, ગમે તેવી આપત્તિ આવે તો સમતા, સમભાવ, પરમ સંતોષ ભાવ જે છે ભગવાન તે આપે બહુ છે, મારી પાસેથી ગયું તે મારું હતું જ નહીં એમ કરીને સવડી બુદ્ધિ ઉપજે કે વિતરાગ ભાવમાં આવે તો એ પરણ શરણ આનું મળી શકે, બીજાનું કોઈને થઈ શકે. પોતાનો વિતરાગ ભાવ, સંતોષ ભાવ, પરમ સમતા ભાવ એ શરણ છે, બીજું કોઈ શરણ નથી. આ જીવના ઉત્તમ ક્ષમાદિક ભાવ પોતે શરણરૂપ છે. આ આપણા આત્માના પોતાના જ ભાવો, ક્ષમા, આર્દવ, માર્જ, સત્ય, શૌચ, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આકિંચન અને બ્રહ્મચર્ય એ 10 લક્ષણરૂપ આત્માનો સ્વભાવ છે. એ જ ધર્મ, વસ્તુ સ્વભાવો ધમ્મો, એટલે ધર્મ શરણરૂપ છે. ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે બધું ધર્મ છે, આત્માનો સ્વભાવ છે. એટલે એ આશ્વાસન આપી શકે આવી ઉત્તમ વિચારણા, બાકી તો કોઈ શાંતિ પમાડી ન શકે. આ પ્રમાણે હજુ આગળ જણાવે છે, જે આપણે આવતીકાલે જોઈશું.